जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बाळको? बधा मजामां? सरस। चालो मित्रों आगळ वधी। गया लेक्चरनी अंदर मित्रों आपणे स्थिति ऊर्जा विशेनी चर्चा करेली। तो आ चेप्टरनी अंदर विद्युत स्थितिमान कोने कहेवाय, स्थिति ऊर्जा कोने कहेवाय, समस्थितिमान पुष्ट एटले शुं, आपणे ए बधी चर्चा करेली। तो मित्रों आपणे पहला चेप्टरनी अंदर याद करो, समान विद्युत क्षेत्रमां टोर्कनुं कंईक सूत्र मेळवेलुं, टो बराबर पीई साइन थीटा। हवे आ चेप्टरनी अंदर आपणे एवो प्रश्न पूछेलो है कि बाह्य विद्युत क्षेत्रमां एटले के समान विद्युत क्षेत्र होय त्यारे डायपोलनी स्थिति ऊर्जानुं सूत्र मेळवो। આપણે ત્યારે ટોર્કનું સૂત્ર મેળવેલું હતું। અહીંયા ઈ ટોર્કના સૂત્રની મદદથી તમારે મિત્રો સ્થિતિ ઊર્જાનું સૂત્ર મેળવવાનું। પણ ઈ થિયરીમાં આગળ વધે એ પહેલાં કંઈક આવો 2 માર્કનો પ્રશ્ન છે, એકલ વિદ્યુતભારની સ્થિતિ ઊર્જા મેળવો। કે ફક્ત એક જ વિદ્યુતભાર હોય ત્યારે તેની સ્થિતિ ઊર્જા કેવી રીતે શોધાય? 2 માર્કનો આવો પ્રશ્ન છે। આપણો ટોપિક 2.8 આવો એ બાહ્ય ક્ષેત્રમાં સ્થિતિ ઊર્જા। पर 2 मार्कनो पहला आवो प्रश्न जो एकल विद्युत भाરની स्थिति ऊर्जा। तो जो मित्रों अपनी पास कोई XY समतल आवेलू है, आ X अक्ष अने आ Y अक्ष। XY समतलनी अंदर उद्गम बिंदु O नी सापेक्षे, उद्गम बिंदु O नी सापेक्षे कोई P बिंदुनो स्थान सदिश, अहींया कोई एक P बिंदु आवेलो है, एनो स्थान सदिश R जेटलो है। हवे मित्रों अनंत अंतरेथी, धारो कि आ अनंत अंतरे, अहींया अनंत अंतरेथी कोई Q विद्युतभार ने तमारे अहींया P बिंदुए लई आववो है, प्लस Q विद्युतभार ने तमारे क्यां लई आववानो है? P बिंदुए। हवे मित्रों आ P बिंदु है ई अहींया कंईक विद्युत क्षेत्र में आवेलू है, अहींया कोई एक विद्युतभार आजूबाजू में आवेलो है। आ P बिंदु ज्यां आवेलू है अहींया विद्युत क्षेत्र लागू पड़े आवेलू है। तो एनो मतलब एवो थयो कि अनंत अंतरेथी जी आ तमे विद्युतभार ने अहींया तमे लई आवो तो एना उपर मित्रों तमारे कंईक कार्य करवुं पड़शे। थोड़ुंक तमे विचारवो जोईए कि अहींया आना उपर जो कहीं विद्युत क्षेत्र लागू न पड़तुं होत तो तमारे आ विद्युतभारने अहींया लई आववो होत तो कांई कार्य करवुं पड़ेत नहीं। आपणे पाठ चालू कर्यो पहली थियरीमां ज भण्या है, याद करो। अहींया आपणे स्त्रोत विद्युतभार राखता था, एना लीधे आ विद्युतभारने अहींया लई आववा माटे तमारे कांईक कार्य करवुं पड़तुं हतुं। तो आ थियरीनी अंदर आपणे अहींया विद्युतभार क्यू राखेल नथी, पण आ P बिंदु पासे कांईक आजूबाजू में विद्युत क्षेत्र आवेलू है गमे विद्युत भारना लीधे। तो हवे आ क्यू विद्युत भार ने तमारे अहींया लई आववा माटे तमारे शुं करवुं पड़शे? कार्य। तो मित्रों विद्युत स्थितिमानी व्याख्या शुं भण्या हता? तो कि एकम धन विद्युत भार ने एक बिंदु ए थी बीजा बिंदु ए लई आववा माटे करवा पड़ता कार्यने तमे शुं कहेता हता? विद्युत स्थितिमान। फरीथी बोलूं, विद्युत स्थितिमान एटले शुं हतुं? एकम धन विद्युतभार ने एक बिंदुए थी बीजा बिंदुए लई आववा माटे करवा पड़ता कार्यने तमे शुं कहेता हता? विद्युत स्थितिमान। तो मित्रों विद्युत स्थितिमान एटले आवुं सूत्र थतुं हतुं। તમને ખ્યાલ है एकम शब्द आवे ए मित्रों क्यां आवी जशे? छेदमां। तो एकम विद्युतभार, तो अहींया विद्युतभार आवशे अने उपर शुं आवशे मित्रों? कार्य। पाको ने? तो विद्युत स्थितिमान ने मित्रों V वडे दर्शावाय, कार्य एटले W अने विद्युतभार एटले Q। W ने मित्रों करता करो तो W बराबर VQ, W बराबर VQ। हवे मित्रों आ विद्युतभार ने तमे અહીંથી અહીંયા લઈ આવો તો આટલું કંઈક કાર્ય કર્યું है तो તમે જે કાર્ય मित्रों કર્યું હોય છે એ કંઈક ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામ્યું હશે। કયા સ્વરૂપે? તો કે સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે। તો તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે કાર્ય બરાબર
સ્થિતિ ઉર્જા થાય। બંનેના પારિમાણિક સૂત્ર મિત્રો કહેવાય સરખા। તો W બરાબર અહીંયા યુ લખાય મિત્રો, W બરાબર યુ, હા ને। તો એનો મતલબ એવો થયો ને, આ WN જગ્યાએ યુ લખાય તો યુ બરાબર આવું લખાય મિત્રો, VQ। પાકું? યાદ કરો તો મિત્રો, આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું અગાઉ એક આવું સૂત્ર જોયેલું હોય, તમને યાદ હોય તો KQ/R આવું જોયેલું હોય, V બરાબર KQ/R। જો અહીંયા કિંમત મૂકી તો મિત્રો આવું લખાય, U બરાબર KQ²/R। તો અહીંયા એવું થાય ને મિત્રો, સ્થિતિ ઉર્જા એ અંતરના કેવા પ્રમાણમાં મળી? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં। જેમ અંતર વધુ એમ સ્થિતિ ઉર્જા ઓછી। તો યાદ કરો, આપણે એવું બોલીએ કે અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા 0 હશે। અનંત અંતરે જેમ અંતર મોટું એમ સ્થિતિ ઉર્જા ઓછી, અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા કેવી હશે? 0। હા કે ના? બીજું કે આપણા આગળ જે મિત્રો આ સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર છે U બરાબર VQ, આ જે સૂત્ર છે U બરાબર VQ, જ્યાં Q બરાબર 1.6 × 10⁻−19 કુલમ, અને જો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 1 વોલ્ટ હોય, કેટલા વોલ્ટ હોય? 1 વોલ્ટ। સમજો, આજે તમે વિદ્યુતભારને મિત્રો લઈ આવો તો તમને ખ્યાલ જ છે ને કે ગતિ હંમેશા ઇલેક્ટ્રોન જ કરે। તો જો ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતો હોય અને એ ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ થવા માટે, પ્રવેગી ગતિ થવા માટે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 1 વોલ્ટ હોય, તો એ જે ઉર્જા મળશે મિત્રો એને કહેવામાં આવે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ। ફરીથી બોલું કે ઇલેક્ટ્રોનને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત જો મિત્રો 1 વોલ્ટ હોય તો મળતી સ્થિતિ ઉર્જાને 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કહે છે। તો આ રીતે લખીએ, ઇલેક્ટ્રોનને અનંત અંતરેથી પ્રવેગી ગતિ થવા માટે, પ્રવેગી ગતિ થવા માટે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત જો 1 વોલ્ટ હોય તો ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ ઉર્જા, ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ ઉર્જાને 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કહે છે। શું કહેવામાં આવે? 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ। ખ્યાલ આવે? આ V બરાબર 1 મૂકી દો, U એમણે મિત્રો V બરાબર 1 અને Q બરાબર કેટલા લેવાના? 1.6 × 10⁻19 અને V બરાબર કેટલા લેવાના કીધા? 1। તો આ જે મળશે ને એ શું મળશે? ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ। ખ્યાલ આવે ને બધાને? તો આવું લખાય મિત્રો, 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર શું જોવા મળ્યું? 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર શું આવશે? આવું આવશે 1.6 × 10⁻19 જૂલ, આવો સંબંધ મળશે। તમને યાદ હોય તો આ સંબંધનો ઉપયોગ આપણે જે ચેપ્ટર નંબર 11મું ભણ્યા મિત્રો, વિકિરણવાળું, ત્યારે આનો ઉપયોગ કર્યો હતો, હા ને। આપણે જે આમ જોવા જઈએ તો આ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટના એકમનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કરશી? તો કે ન્યુક્લિયર અને ભૌતિક, ન્યુક્લિયર અને પરમાણુના એકમો આપણે માપવા હોય ને ત્યારે આનો ઉપયોગ કરી 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટનો, હા કે ના? તો લખી કે ન્યુક્લિયર અને પરમાણુના એકમો
ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં માપવામાં આવે છે. ઓકે, ફાવે બધાને? સિમ્પલ વસ્તુ હોય. અને હું તમને મિત્રો આવું પૂછું, 1 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે શું થાય? આવો MCQ પૂછું તો કિલો એટલે મિત્રો શું થાય? 10 ની કેટલી ઘાત થશે? 3. ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટનું તમે જૂલમાં જાઓ તો આવું લખાય 1.6 ગુણ્યા 10 ની -19 ઘાત આવું લખાય. તો હવે મિત્રો સાદું રૂપ આપો તો આવું લખાય 1.6 ગુણ્યા 10 ની આ -19 આ +3 તો અહીંયા 10 ની માઇનસ કેટલી ઘાત આવશે? 16 ઘાત. અને પાછળ એકમ શું આવશે? જૂલ. તો તમને આવો ખાલી જગ્યા પૂછે 1 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે કેટલા? તો કે આટલા જૂલ થાય. આવું પૂછું 1 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર ખાલી જગ્યાએ, તો મેગા એટલે મિત્રો શું થશે? 10 ની કેટલી ઘાત થશે? 6. ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે શું થશે? તો કે 1.6 ગુણ્યા 10 ની -19 ઘાત. મિત્રો આનું સાદું રૂપ આપો તો આવો જવાબ આવશે 1.6 ગુણ્યા 10 ની -13 ઘાત અને પાછળ શું આવશે? જૂલ. ખ્યાલ આવે? તો અહીંયા મિત્રો આ 2 માર્કની થિયરી પૂરી. આ થિયરીની અંદરથી આ એક શબ્દ ખાસ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ફાવશે બધાને. બાકી સ્થિતિ ઉર્જાની થિયરી આપણે અગાઉ જોઈએ એના જેવી જ વસ્તુ હોય આની અંદર. પણ ફરક કેટલો કે અહીંયા આપણે સ્ત્રોત વિદ્યુતમાં રાખતા હતા, અહીંયા આપણે આવું બોલી કે આ P બિંદુએ અહીંયા ક્યાંક વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવેલું છે, ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું એની ચર્ચા નથી કરવાની. ફાવશે? સારું, હાલો આટલું નોટ ડાઉન કરી લેજો. ચાલો મિત્રો, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ થિયરી જોઈ. પ્રશ્ન આ પરીક્ષા માટે ખાસ મહત્ત્વનો, ગુજરાત બોર્ડ માટે, અને જે આનું સૂત્ર મળશે મિત્રો એ નીટ અને જીની પરીક્ષા માટે ખાસ મહત્ત્વનું પ્રશ્ન મિત્રો આ રીતે કંઈક પૂછેલો એ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા શોધો. હવે આ કન્સેપ્ટ આપણે જોયેલો એ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ પર લાગતા ટોર્કનું સૂત્ર મિત્રો આપણે મેળવેલું હોય. અહીંયા આપણે સ્થિતિ ઉર્જા મેળવીએ કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા. તો ખાસ મહત્ત્વની થિયરી પરીક્ષા માટે 3 માર્કની મોસ્ટ IMP થિયરી. તો બધાનું ધ્યાન અહીંયા મિત્રો. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ મિત્રો અહીંયા કંઈક આકૃતિમાં સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રો મિત્રો કોને કહેવાય? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્રોની દિશા એક જ તરફ હોય અને તેમની વચ્ચેનું લંબ અંતર કેવું હોય? સરખું. તો અહીંયા સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવેલું છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા અત્યારે જમણી બાજુ છે. ખ્યાલ આવે ને? આ લંબ અંતર સરખું. આ 2 સેન્ટીમીટર હોય તો મિત્રો આ 2 સેન્ટીમીટર, આ 2 સેન્ટીમીટર, આ કેટલા સેન્ટીમીટર? 2. આને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય. હવે આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મિત્રો એક તમારે ડાયપોલ રાખવાની. ધારો કે તમે અત્યારે એક આ ડાયપોલ રાખી. ડાયપોલ હોય એના ઉપર 2 વિજાતીય વિદ્યુતભાર હોય મિત્રો. અહીંયા પ્લસ Q વિદ્યુતભાર હોય તો અહીંયા મિત્રો માઇનસ Q વિદ્યુતભાર હશે. આ ડાયપોલનું ઉદ્ગમ બિંદુ હોય ધારો કે તમને ખ્યાલ, આ ડાયપોલ વચ્ચેનું અંતર આટલું હતું. યાદ કરો ચેપ્ટર નંબર 1 2a જેટલું હતું. આ વિદ્યુત ડાયપોલને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં થીટા જેટલા ખૂણે રાખીએ મિત્રો. કેટલા ખૂણે રાખીએ? થીટા. જો આ ખૂણો થીટા હોય તો તમને ખ્યાલ આવે આ ખૂણો થીટા જશે. ખ્યાલ આવે બધાને? પાકું? તો હવે મિત્રો એક કામ કરીએ, આનું વર્ગીકરણ આપણે લખતા જઈએ ભેગે ભેગું કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ડાયપોલને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર થીટા જેટલા ખૂણે રાખેલ છે. ફાવે ને આટલું તો બધાને? બીજી વાત મિત્રો, તમને ખ્યાલ આ ધન વિદ્યુત ભાર એના ઉપર લાગતું બળ
विद्युत क्षेत्रनी दिशामां होय तो आ धन विद्युतभार उपर लागतुं बळ आ दिशामां हशे केटલું तो कि QE जेटલું જોઈ લ્યો चेप्टर पहेલું इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतभार एटले इलेक्ट्रॉन आ इलेक्ट्रॉन उपर लागतुं बळ आ इलेक्ट्रॉन उपर लागतुं बळ विद्युत क्षेत्रनी मित्रों विरुद्ध दिशामां हशे विद्युत क्षेत्र आम है तो आ इलेक्ट्रॉन उपर लागतुं बळ विद्युत क्षेत्रनी विरुद्ध दिशामां आटલું हशे -QE जेटલું। तो तमे जोई शको आकृतिमां मित्रों बंने विद्युत भारो उपर लागता बळोना मूल्य समान है मूल्य बोलवुं अने दिशा परस्पर विरुद्ध है तो लागतुं परिणामी बळ केवुं थशे 0। तो ये मुद्दो एड करीए आपणे अहीं +Q विद्युत भार पर लागतुं बळ +QE छे अने -Q विद्युत भार पर लागतुं बळ -QE छे। अहीं बंने बळोना मूल्य समान बंने बळोना मूल्य समान अने दिशा परस्पर विरुद्ध होवाथी लागतुं परिणामी बळ शून्य छे। ख्याल आवे ने बधाने आपणे आवुं भणी गया चेप्टर पहेलामां के डायपोल उपर लागतुं परिणामी बळ केवुं थशे 0 पण आ डायपोल ए मित्रों अहींया कोणीय स्थानांतर करशे એટલે આ ડાયપોલ ઉપર લાગતું જો સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મિત્રો ડાયપોલને રાખેલી હોય તો લાગતું બળ 0 થશે પણ આ ડાયપોલ ઉપર મિત્રો ટોર્ક ઉત્પન્ન થશે। ચેપ્ટર નંબર 2 આપણે બીજા સેમેસ્ટરમાં ચાક ગતિ યાદ આવે કે આ ડાયપોલ ઉપર અત્યારે આ કોણીય સ્થાનાંતર કરશે બળ યુગ્મ ઉત્પન્ન થશે તો આ ડાયપોલ ઉપર શું ઉત્પન્ન થાય ટોર્ક પરંતુ डायपोल पर टोर्क उद्भवे छे। हवे मित्रों टोर्कनुं तमने सूत्र आवे टो बराबर याद करो ख्याल आवे ने आपणे भणी ज गया आपणे आवडे ज छे टोर्कनुं सूत्र शुं हतुं याद करो टोर्क बराबर शुं थाय तो के लंब अंतर तो आवुं लखी पदार्थ पर लागतुं बळ पदार्थ पर लागतुं बळ गुण્યા लंब अंतर पाकू सारू मित्रों टोर्क ने केना वडे दर्शावाय टो पदार्थ पर लागतुं बळ आटલું है मित्रों QE जेटલું गुण્યા लंब अंतर। हवे जो आ डायपोलनुं लंब अंतर एटले जो मित्रों आ थाय जो आ खास समझो आ त्यारे दर्शावी आ शुं दर्शावे लंब अंतर पाको जोता रहीजो। तो आ आकृति हूँ बाजुमां दोरुं आ डायपोल है मित्रों आ एमनी वच्चेनुं आ अंतर केटलुं है जोवो जोईए तो कि आ अंतर साहेब 2a जेटलुं है पाको आ एमनी वच्चेनुं लंब अंतर थयुं अने आ बे वच्चेनो अहींया मित्रों खूणो थीटा है तो सामेनी बाजू आवशे लंब अंतर आ खूणानी सामेनी बाजू तो मित्रों तमने ख्याल आवे सामेनी बाजू एटले शुं थाय साइन थीटा बराबर शुं थाय मित्रों तो कि सामेनी बाजू छेद में शुं आवशे मित्रों कर्ण हाव हेलुं जोता रहीजो
હાલો બોલો સાઇન થીટા એમણે પાકું ને આવડે ને આવું તો બધા સામેની બાજુ આપણે શોધવી અને કર્ણ મિત્રો તમને દેખાય 2a જેટલો તો સામેની બાજુ બરાબર આ પરીક્ષામાં લખવાની જરૂર નથી તમારી સમજૂતી માટે શું આવશે જો લંબ અંતર કેટલું મળ્યું જો 2a sin θ કેમ આવ્યું એકવાર જોઈ લ્યો નિરાતે સમજાય ને આપણે આ લંબ અંતર મેળવતું આ લંબ અંતર તો આ લંબ અંતર આટલું મળશે મિત્રો 2a sin θ કઈ રીતે પરીક્ષામાં લખવાની જરૂર નથી તો ખ્યાલ આવ્યો પદાર્થ ઉપર લાગતું બળ q e છે અને એમની વચ્ચેનું લંબ અંતર કેટલું મળ્યું જુઓ મિત્રો 2a sin θ 2a sin θ ફાવે બધાને હવે મિત્રો ટોર કેમણે તો ટો બરાબર આવું લખાય આ કે નાખી જો અને આ રીતે લખું તો 2aq e sin θ તો મિત્રો યાદ કરો ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર શું છે p બરાબર શું છે 2aq આ ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર છે તો એનો મતલબ એવો થયો ને અહીંયા p લખી શકો તમે તો ટો એમણે મિત્રો અહીંયા લખી નાખું p e sin θ પાકું ને sin θ એટલે ક્રોસ ગુણાકાર આવે મિત્રો એટલે આપણે આવું લખાય ટો બરાબર તમને ખ્યાલ આવે તો આમાં લખાય p ક્રોસ e જોવો જોઈએ આને કહી દઉં મિત્રો સમીકરણ નંબર 1 ખ્યાલ આવે બધાને આ જે ફોર્મ્યુલા એ મિત્રો મેં તમને ચેપ્ટર નંબર પહેલાની અંદર આપણે મેળવેલી હતી હવે આપણે આજ બીજા ચેપ્ટરના પ્રશ્નમાં જવું એ આપણે સ્થિતિ ઉર્જા મેળવીએ તો મિત્રો આ ડાયપોલ એ અત્યારે આમ આવેલી હવે ડાયપોલ વિરુદ્ધ કંઈક આપણે એને સ્થાનાંતર કરવું અત્યારે ડાયપોલ આમ આવેલી હવે હું આ ડાયપોલનું કંઈક સ્થાનાંતર કરવું અત્યારે કેટલું ધારો કે ડી થીટા જેટલું સ્થાનાંતર કરું સમજવા માટે આમ હતી એને એ સ્થાયી અવસ્થામાં હોય એના કરતાં વિરુદ્ધ દિશામાં લઈ જાઉં તો ડાયપોલ ઉપર હું કંઈક કાર્ય કરીશ એટલે એનું શું થાય સ્થાનાંતર તો મિત્રો અહીંયા કાર્યનું સૂત્ર તમને યાદ હોય તો તમે મને આવું કહેશો સાહેબ કાર્ય એટલે ડબલ બરાબર FD આવું કહેશો મને પણ હવે અહીંયા આ સૂત્ર નહીં હાલે શું કામ તો કે આપણે અહીંયા રેખીય ગતિ નથી કરતા સમજો કાર્ય શોધવાનું હોય ને રેખીય ગતિ થતી હોય તો આ સૂત્ર સાચું W બરાબર FD અહીંયા તમે કેવી ગતિ કરો કોણીય સ્થાનાંતર કરો ચાક ગતિ કરો અને તમે કોણીય સ્થાનાંતર કરો તો યાદ કરો આપણે ભણી ગયા એ તો તમારે આ સૂત્ર મેં મૂકવું પડશે કે ડાયપોલ પર કરવું પડતું કાર્ય તો હવે ખાસ સમજો ડાયપોલ ઉપર કરવા પડતું સૂક્ષ્મ કાર્ય એટલે આટલું લખું dw બરાબર ટો ડી થીટા ખ્યાલ આવ્યો રેખીય ગતિ કરે તો બળ F ગુણ્યા D અહીંયા કોણીય સ્થાનાંતર કરે એટલે ટો ઇન્ટુ ડી થીટા ફાવશે સારું હાલો હવે તો કે DW એમણે રાખી મિત્રો અને ટોનું સૂત્ર ઉપર મળ્યું એ લખાવી દો PE sin થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા સમજતા રહેજો હવે મિત્રો બંને બાજુ સંકલન કરી એટલે આવું લખી કુલ કાર્ય પેલા આવો મુદ્દો લખી ડાયપોલનું થીટા 0 થી થીટા જેટલું ભ્રમણ આપતા કરવું પડતું કાર્ય ખ્યાલ આવે બધાને કે આ ડાયપોલ ને મિત્રો શરૂઆતમાં અહીંયા કંઈક હતી થીટા 0 જેટલા અહીંયાથી તમે પરિભ્રમણ કરીને અહીંયા થીટા જેટલા ખૂણે લઈ જાઓ તો પ્રારંભિક ખૂણો તો થીટા 0 અંતિમ કેટલો કરો થીટા તો કરવું પડતું કાર્ય મિત્રો બંને બાજુ સંકલન કરો તો સંકલન ઓફ શું આવશે DW અહીંયા મિત્રો સંકલન ઓફ PE
સાઇન થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા પાકું અને લિમિટ ક્યાંથી ક્યાં આપશો બોલો થીટા 0થી ક્યાંની આપશો થીટાની ડી ડબલ્યુનું સંકલન મિત્રો શું થઈ જાય ડબલ્યુ આમાંથી અચળ શું નીકળશે પીઈ અચળ નીકળશે સંકલનમાં શું વધ્યું સાઇન થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા લિમિટ ક્યાંથી ક્યાં હતું કે લોઅર લિમિટ થીટા 0 અને અપર લિમિટ કેટલી મિત્રો થીટા સાઇન થીટાનું સંકલન શું થાય ડબલ્યુ એમણમ પી એમણમ ઈ એમણમ મિત્રો સાઇન થીટાનું સંકલન થાય માઇનસ કોસ થીટા લિમિટ આપી દો થીટા 0થી થીટા જો હવે મિત્રો અપર લિમિટ લોઅર લિમિટ આપી દઈએ તો ડબલ્યુ બરાબર માઇનસ બાયણે લઈ લઉં તો માઇનસ પીઈ અહીંયા શું આવશે તો કે કોસ થીટા થીટા 0થી થીટા ડબલ્યુ એમણમ માઇનસ એમણમ પીઈ એમણમ અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ કોસ થીટા માઇનસ કોસ થીટા 0 આવું કંઈક મળ્યું જોઈ લો સૂત્ર આ માઇનસ નિશાની અંદર આપી દેવી હોય તો આવું લખાય ડબલ્યુ બરાબર પીઈ ખાસ સમજજો આ માઇનસ અહીંયા આપી દે તો આવું લખાય કોસ થીટા 0 માઇનસ કોસ થીટા જોઈ લો આવું તો આવડે બધાને તો આટલું તમે ડાયપોલ ઉપર કંઈક કાર્ય કર્યું મિત્રો ને આપણે બધાને ખબર છે જે તે કાર્ય કરી એ કંઈક સંગ્રહ પામશે ડાયપોલમાં કયા સ્વરૂપે તો કે સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે તો મિત્રો આને આવું લખાય ડબલ્યુની જગ્યાએ તમારે આવું લખવું હોય તો લખાય ડબલ્યુની જગ્યાએ યુ બરાબર પીઈ એટલે આવું લખી સંગ્રહ પામતી સ્થિતિ ઉર્જા સંગ્રહ પામતી સ્થિતિ ઉર્જા ઓકે હવે અહીંયા યુ આવી જશે મિત્રો તો શું આવશે યુ બરાબર પીઈ કોસ થીટા 0 માઇનસ કોસ થીટા બરાબર ધારો કે થીટા 0 બરાબર π/2 એટલે કે 90 અંશના ખૂણે શરૂઆતમાં હે આ જે ડાયપોલ હે શરૂઆતમાં 90 અંશના ખૂણે આ ડાયપોલ હતી આપણે થીટા ખૂણે રાખી આમ પણ ધારો કે આવી તો આમે ખૂણો કેટલાનો હોય વિદ્યુત ક્ષેત્ર આયરે બનાવેલો 90 તો જો મિત્રો અહીંયા થીટા 0 બરાબર 90 મૂકી દઈએ તો યુ બરાબર પી ઈ કાઉન્સમાં કોસ 90 માઇનસ કોસ થીટા કોસ 90 એટલે શું થશે મિત્રો 0 કોસ 90 એટલે 0 હા ને તો આવું લખાય મિત્રો યુ બરાબર પીઈ કોસ થીટા પણ આગળ નિશાની કેવી આવશે આ માઇનસ પાકું કોસ થીટા એટલે મિત્રો ક્રોસ આવે ડોટ ગુણાકાર આવે ડોટ ઓકે તો યુ બરાબર આવું આવશે મિત્રો માઇનસ પી ડોટ ઈ તો આ સ્થિતિ ઉર્જાનું મિત્રો સૂત્ર મળી ગયું યુ બરાબર માઇનસ પી ડોટ ઈ એક આ સૂત્ર ને એક આ ફાવશે અહીંયા થિયરી પૂરી પણ હજી આના કિસ્સા મિત્રો ખાસ મહત્ત્વના એમાંનો પહેલો કિસ્સો હું તમને કહું જો થીટા બરાબર 0 અંશ હોય ડાયપોલે 0 અંશના ખૂણે હોય તો સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી તો કે યુ બરાબર આ સૂત્ર માઇનસ પીઈ કોસ 0 કોસ 0 એટલે શું થશે મિત્રો 1 તો સ્થિતિ ઉર્જા કેવી મળશે મિનિમમ યુ બરાબર શું કામ મિનિમમ આગળ જો નિશાની માઇનસ છે તો આટલી મળશે યુ બરાબર માઇનસ પીઈ અને ડાયપોલ કેવી અવસ્થામાં કહેવાય ડાયપોલ સ્થાયી અવસ્થામાં સ્થિતિ ઉર્જા લઘુત્તમ આ શું સમજાવે ખાસ એમસીક્યુ માટે હો આ ફોર્મ્યુલા ખાસ એમસીક્યુ માટે જોઈજો થીટા બરાબર 0 નો મતલબ શું ખબર મિત્રો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ હતું આ ડાયપોલ આપણે આમ રાખીને એની જગ્યાએ આમ જ છે
જે દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ જ દિશામાં ડાયપોલ રાખીએ. જો આ રીતે ડાયપોલ ગોઠવાયેલી હોય તો ત્યારે સ્થિતિ ઉર્જા મિત્રો લઘુત્તમ મળશે. જો આ રીવા સૂત્રના આધારે. પણ ડાયપોલ કેવી અવસ્થામાં કહેવાય? સ્થાયી અવસ્થામાં. બીજો મિત્રો કિસ્સો આવો છે, થીટા બરાબર 90 અંશ લે હોય તો સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી મળશે? યુ બરાબર માઇનસ પીઈ કોસ 90. કોસ 90 એટલે શું થશે? 0. તો સ્થિતિ ઉર્જા કેવી મળી? 0. ડાયપોલ અસમતોલન અવસ્થામાં હશે. અસમતોલન સ્થિતિમાં. ખ્યાલ આવે બધાને? થીટા બરાબર 90 નો મતલબ શું થશે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મિત્રો આમે આ ડાયપોલ હે એ આમ ગોઠવાયેલી છે, લંબ રૂપે જો આવેલી હોય આ રીતે હતી એની જગ્યાએ આમ લંબ રૂપે, તો સ્થિતિ ઉર્જા ત્યારે કેવી થશે મિત્રો? 0. અને છેલ્લી વાત ત્રીજું કે જો થીટા બરાબર 180 અંશ હોય તો સ્થિતિ ઉર્જા યુ બરાબર માઇનસ પીઈ કોસ 180. કોસ 180 એટલે -1, તો માઇનસ માઇનસ કેવા થઈ જાય? પ્લસ. તો સ્થિતિ ઉર્જા કેવી મળશે મિત્રો? મેક્સિમમ. સ્થિતિ ઉર્જા મહત્તમ. બરાબર. અને બીજું કે ડાયપોલ અસ્થાયી સંતુલનમાં. અસ્થાયી સંતુલનમાં. આ શું સમજાવે કે આ મિત્રો ડાયપોલ હતી, આ થીટા બરાબર 0 આમે, આ અત્યારે ડાયપોલનો એક છેડો આમે. હવે જો મિત્રો એને તમે કોણાવર્તન કરો, કોણીય સ્થાનાંતર કરીને ફેરવીને 180 અંશના ખૂણે લઈ જાઓ ડાયપોલને, કે અહીંયા જે પ્લસ ક્યુ અને અહીંયા માઇનસ ક્યુ હોય, ઉલટું કરો, અહીંયા પ્લસ ક્યુ લઈ જાઓ ને અહીંયા માઇનસ ક્યુ લઈ જાઓ, તો ખૂણો કેટલાને બન્યો? 180. આમ જોવા જઈએ તો વડ ચડાવ્યો કહેવાય. તો એ અવસ્થામાં સ્થિતિ ઉર્જા મેક્સિમમ મળશે, પણ ડાયપોલ કેવી અવસ્થામાં હશે? અસ્થાયી અવસ્થામાં. તો મિત્રો અહીંયા આખી થિયરી 3 માર્કની પૂરી જોઈ લ્યો બોર્ડમાં. ખાસ મિત્રો પરીક્ષા માટે મહત્ત્વની આ ખાસ 3 સૂત્ર એમસીક્યુ માટે નીટમાં ઘણી વખત આ સૂત્રની મદદથી તમને હવે આવા એમસીક્યુ કેવા પૂછશે મિત્રો કે તમને એમ કહે ડાયપોલ શરૂઆતમાં 60 અંશના ખૂણે છે અને તેનું 90 અંશના ખૂણે પરિભ્રમણ કરતા, તો તમારે શું કરવાનું મિત્રો? આ પ્રારંભિક શરૂઆતમાં 60, આમાં જે અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિકને આ રીતે આપણે માઇનસ નિશાની અંદર આપી દીધી, એટલે તો અહીંયા પ્રારંભમાં કેટલા અંશના ખૂણે? 60. તો અહીંયા કોસ 60 મૂકવાના અને અહીંયા અંતિમ કેટલા? 90. તો અહીંયા કોસ 60 એટલે કેટલા થાય? 1/2. આ તો 0 જ થઈ ગયું. હા ને? અહીંયા શું આવશે? પીઈના છેદમાં 2. મિત્રો ડાયપોલ મોમેન્ટ પરીક્ષામાં આપી દીધી હોય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રકમમાં આપી દીધું હોય અને તમને એમ કે સ્થિતિ ઉર્જા મેળવો તો મળી ગયું આન્સર. તો આ પ્રકારના એમસીક્યુ નીટમાં ઘણા બધા છે, ગુજસેટમાં એટલા છે. તો ખાસ આ ડોટ ગુણાકાર એ જોજો. જો ટોર્ક મેળવવાનો કહે તો સાઇન થીટા આવશે, એનું તમે વિકલન કરી અને કાર્ય મેળવો, સ્થિતિ ઉર્જા મેળવો તો સાઇન થીટાનું વિકલન શું થઈ જાય? માઇનસ કોસ થીટા. એટલે ખ્યાલ આવે? તમે બે વસ્તુમાં ભૂલ ના કરતા, ટોર્કમાં ક્રોસ પ્રોડક્ટ અને કાર્યમાં ડોટ પ્રોડક્ટ. ઓકે, સારું, હાલો આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો, આ પરીક્ષા માટે ખાસ મહત્ત્વની. ઓકે, સારું, હાલો મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ.